ਸੋ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 400 ਤੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो कहते मैं क्या तुसीं गए नहीं, कहता मैडिसिन तो जरूरी है पर वो ज़्यादा जरूरी मेरा धरना है। बिल्कुल इन्हां सेवा बहुत वड्डी है। एक मैनूं खासियत सब तो वड्डी एक होर लगी है, जिहड़ी दवाई किसी नूं मिलदी नहीं ना, ये लिख लैंदे हैं। ये चाहे कितों मंगा के देण, सानूं नहीं पता कितों मंगाने कितों नहीं मंगाने, कि फ्री दवाई दे रहे हैं, चाहे कोई 1000 रुपए की 500 या 2000 की है। जो 103 फीवर से उन्होंने मैडिसिन चलो दी फीवर की, तो एक घंटे के बाद उन्होंने दोबारे रोटी बनवा के खाई, कहते सानू लंगर दोबारे दिओ। तो हुण सवेरे आके मिल के भी गए हैं भी मैं ठीक है। बिल्कुल सेवा जिहड़ा विलखण सेवा करदा ना, सानू उस बंदे नूं अपने धन्नवाद बनदा करना, क्योंकि शुगर दी होगी, कोई मरीज किसी तरह का कोई हर एक दवाई लिया के अज लिखा दो, तुसीं नोट कर, सवेरे तुहाडी दवाई आ जाऊगी। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे हो, मैं हाँ सुखविंदर। तो तस्वीरां तुसीं कुंडली बॉर्डर ते किसान संघर्ष दियां देख रहे हो। ये तस्वीरां तुहानूं इस करके दिखा रहे हैं, बेहद जरूरी तस्वीरां ने, क्योंकि बेशक इस धरने दे विच वख-वख थाईं वख-वख संस्थावां दे वल्लों दवाइयां दे लंगर लगा दिते गए ने, पर बहुत सारियां अजिहियां बीमारियां ने, अजिहे रोग ने जिन्हां दीयां दवाइयां आसानी दे नाल नहीं मिल रही। तो ये नौजवान डॉक्टर ने जिन्हां दे वल्लों ये सारी बंदोबस्त किया गया, प्रबंध किए गए ने। ट्रॉली दे विच जाके, हर ट्रॉली दे विच जाके जे कोई किसान वीर भैन भरा नूं कोई दिक्कत है तो उसके ब्लड शुगर तक का टैसट किया जाता है, शुगर का टैसट किया जाता है, BP चैक किया जाता है और उस तो बाद दवाई दी जाती है। पर कुछ दवाइयां अजिहियां ने जिहड़ियां आसानी दे नाल आम डॉक्टरां तो इत्थों नहीं मिल सकदियां, तो वो दवाई कितों दिल्लीओं लियाउणी पैंदी है, जां फिर पंजाब तो लियाउणी पैंदी है, जां फिर हरियाणे तो लिया के मंगवाउणी पैंदी है। तो ये बाई जी ने सारी जिम्मेवारी चुकी है भी जेकर किसी भी वीर भैन भरा नूं दवाई जिहड़ी उहनूं चाहीदी है, जो खांदा है, वो नहीं मिलदी, तो ये डॉक्टर साहब उन्होंने दवाई जितों मर्जी मुहैया करवाउणगे। बाई जी की नाम है तुहाडा? अवतार सिंह, लाइफ केयर फाउंडेशन डेराबस्सी। अवतार सिंह जी, किहड़े टैसट करदे हो तुसीं? लगातार बेशक इत्थे दवाइयां दे स्टॉल भी लगे ने, डॉक्टर भी बैठे ने उत्ते, तुसीं किहड़ा काम कर रहे हो इत्थे? देखो वैसे तो बहुत सेवा चल रही है दवाइयां दी भी ते होर भी, तो जो मेन होंदा है कि कुछ बजुर्ग इदां दे हैं या कुछ जो लंगरां च बिजी ने, लंगर बना रहे हैं, अगे तक नहीं जा पाते, जो शुगर दी पेशेंट ज़्यादा ने। सो शुगरां टैसट असीं ट्रॉलियां ते जा के कीतियां। तकरीबन रोज़ 400 तो 500 बंदे असीं शुगर टैसट कर लैंदे हैं। सो अज भी काफ़ी कीतियां, अज तकरीबन जो 450 500 तक भी शुगर आईयां ने, वो मैडिसिन खा रहे ने। सो किसी दी मैडिसिन खत्म हो जाती है, कई बार की होंदा ना कोई स्पैसीफिक मैडिसिन किसी बड़े हॉस्पिटल PGI या किसी DMC या किसी बड़े हॉस्पिटल तो लिखी होंदी है। सो वो मैडिसिन कई बार की होंदा साडे कोल इत्थे छोटे स्टॉल जो लाने आपां नॉर्मल रूटीन दी सारियां रखते हैं, बट ये स्पैसीफिक मैडिसिन नहीं होंदियां। सो उन्हां लई असीं उन्हां तो बकायदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने मोबाइल च होंदी है या उन्होंने को जिन्हों को पर्ची होंदी है उसी नाल लै जाते हैं। सो वो मैडिसिन उन्होंने नेड़े तेड़े, जिवें राती असीं 10:30 बजे पानीपत जाके लेके आए हैं बहुत सारिया दवाइयां, सो उन्होंने फिर असीं डिलीवर कर दिंदे हैं। बकायदा उन्होंने डिटेल, उन्होंने फ़ोन नंबर, कित्थों आए ने, हुण एक तरन तो ने, अमृतसर तो ने, इदां दे बहुत पेशेंट ने। तो राती बल्कि एक बजुर्ग मिले हैं जिन्होंने हैपेटाइटिस B सीगा, वो मैडिसिन खत्म हो गई सी उन्हों दी। तो कहते मैं क्या तुसीं गए नहीं, कहता मैडिसिन तो जरूरी है पर वो ज़्यादा जरूरी मेरा धरना है। जे किते गोली चल गई किते मैनूं अफसोस रहूगा सारी जिंदगी में मैं घर चले गया सीगा। सो इदां दीयां गल्लां सुन के बहुत अपने आप नूं एक मनोबल, बहुत हौसला वधदा है भी जदों इन्हां दी सोच इन्नी वड्डी है तो असीं भी क्यों ना कुछ करिए। सो हुण असीं मैडिसिन, मैनूं अज डेराबस्सी तो भी साडे काफ़ी कॉल्स आईयां कि असीं मैडिसिन ले आने, तो मैं यही कहा कि थैले भर के दवाइयां ना लियाओ, किसी काम दी नहीं। यही सवाल तो मैं यही सवाल करना चाहुंदा, क्योंकि इत्थे डॉक्टर्स तां पहलां बैठे ने, अलग अलग जगह के उत्ते मैडिकल सहायता के बोर्ड लगाए गए ने, उत्थे डॉक्टर्स भी बैठे ने, दवाइयां उन्होंने भी रखियां है, फिर उन्होंने दवाई च तुहाडी दवाई च फर्क की है? नहीं, फर्क कुछ नहीं है जी, सारे ही सेवा कर रहे हैं, सारिਆਂ ਦਾ मकसद वही है भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सेवा दी जाए। असी जो मेरी सोच ये है भी जो शुगर के पेशेंट ने वो ज़्यादा ने, तो जो अगर आप जाके पिछे तक बहुत लंबी लाइन है, अगर दो चलो लग रही हैं, 2-4 टीमां होर भी लगन, तो जो BP शुगर सारा कुछ चैकअप हो के कोई मैडिसिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मिलती, मैं जिन्ने को मिलिया मैं पिछे किते ना किते ये सोच भी आ गई है भी आ दवाइयां स्पैशल ने भी शायद इत्थे ना मिलन,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 103 ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 103 ਫੀਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਲੋ ਦਿੱਤੀ ਫੀਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਗੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਟੀਮ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-25 ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਇਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 500 ਜਾਂ 2000 ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸੇਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।